سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جس طرح درود شریف کا دستر لگاتے تھے، آیت کریمہ کا دستر لگاتے تھے، اسی طرح اپنے گھروں میں دین اسلام کی بھی فکر ہو، دین اسلام کی بھی فکر ہو۔ حقیر سراپا تقسیم گجرات کو جا رہا تھا تاج تجارت کی غرض سے، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، داڑھی اس کے چہرے پر تھی، 34-35 سال کا نوجوان تھا۔ وہ اس سے میری بات چیت ہوتی گئی، وہ کہنے لگا مول صاحب اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں پوچھا کہ بڑے شوق سے بول رہا تھا، ایک دم کھو کھو کے بول رہا تھا۔ میں پوچھا کیا بھائی صاحب ایسا بولتے ہیں تمہیں؟ نہیں مسلم قرضے میں اتنا گر گیا تھا میں، اللہ کے کرم سے چھوٹی جوانی کی عمر سے روپیہ پیسہ زمینہ گاڑیاں وغیرہ خوب میں خرید لیا تھا۔ ایک نئے کاروبار کے چکر میں جا کے میں اپنے آپ کو قرض دار بنا لیا تھا۔ سارے لوگ میرے گھروں کو آ رہے تھے، بہت سارے لوگ اسی گھروں کو آ رہے تھے، ایسا کیسا پیسے دیو ہمارے فلاں دیو۔ اب وہ آدمی اپنی پوری زندگی کی داستان سنا رہا، جب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کی جو تعریف بیان کر رہا تھا، جھوم جھوم کے بیان کر رہا تھا۔ حقیقت میں الحمدللہ میرے اللہ کے فیصلے بہت نرالے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جھوم جھوم کے اللہ کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ بہت کریم ہے جی، اللہ بہت کریم ہے مول صاحب، اللہ بہت کریم ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پہ مسکراہٹ کے ساتھ شوق کے ساتھ ایک عجیب دھلنے والا کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا بتاؤ صاحب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آدمی کہنے لگا میں قرض میں پورا چلے گیا تھا صاحب، کتنے کی بار اب میں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے تک لگ گیا، جلانے کے واسطے میرے گول میں گیس کا تیل بھی کتنے کی بار پھینک لیا، لیکن میرے کو میرے بچے یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ گیس کا تیل ڈالنے کو بیٹھی ہوں صاحب گول روم میں، بیچ میں بیٹھی ہوں، قرضوں میں ڈوب کو لوگ پریشان کر رہے تھے، گھر چھوڑ کو بھاگ گئی ہوں 1 سال تک، گھر کو نہیں، امی پریشان، بیوی بچے پریشان۔ میرے کچھ معلوم کیسا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بھی بچوں کو چھوڑ کو چلے گئے ہوں، دور چلے گئے ہوں، بچے یاد آ رہے، آنا چاہ رہا لیکن قرض دارا تیار ہے، محلے والے ہیں، پڑوسیاں ہیں، دوستاں ہیں، لاکھوں کا قرضہ میرے سر پر موجود تھا، ترکی پھر رہا ہوں، پیسے بھی نہیں ہے پھرنے، بچنے کے واسطے پھر رہا ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں اپنے گول گیس کا تیل ڈالنے کو بیٹھ گیا، پیٹرول ڈالنے کو بیٹھ گیا، انکاری کی ڈبی لے کو موسم خالی سلکا کو پھینکنے کا تھا۔ کتنے کی بار ہوا ایسا میرے کو، جب میرے بچوں کی محبت غالب آ گئی، وہ دائرے میں سے اٹھ کو باہر نکل گیا، خوب رویا میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ خیر وہ آدمی پریشان تھا، کہتے نہیں وہ بندہ یہ بات سنایا۔ اب جماعت والے جو لوگ ہوتے نہیں، اس میں ایک تھوڑا اللہ والے ٹائپ کے آدمی تھے، انہوں بولے کہ بیٹا بہت پریشان دکھ رہا تو ادھر ادھر ترگی پھر رہا، کئی وہ بولے تو نہیں پیسے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کیا بھی کرنا چاہ رہا ہوں نہیں کر سک رہا، میرے بچوں کی بیوی ماں باپ کی بہت یاد آ رہی ہے، جا نہیں سکتا، 1 سال سے ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے با میں جماعت کو بھیجتا ہوں، جاتا ہے کیا وہ کو بولے انہوں ہاں جاتا ہوں جی با میرے کیا بچنا ہے، جماعت میں تھوڑا کھانے تو ملتا، اس کی نیت دیکھو، جماعت میں تھوڑا کھانے تو ملتا ہوں نا، جاتا ہوں، اللہ رسول کے بات کیا بھی نہیں مانو، کھانے تو ملتا نا، جاتا ہوں بولتا ہوں۔ آدمی صاحب خیر وہ آدمی کو پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، مسجد کے جماعت کے امیر صاحب کو ملے، اسکول لگ گئے، بولتا 4 مہینہ کی جماعت میں لگ گئے، کیا بھی نہیں آتا، پڑھیا نہیں، کیا نہیں، نماز تک نہیں آتی تھی آدمی کو۔ جب میں سفر میں اس آدمی کے ساتھ تھا، وہ جو گھوم گھوم کے جو ہو رہا تھا، اللہ اللہ یاد آ رہا ہے مجھے وہ منظر۔ خیر وہ آدمی جماعت میں گیا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، راتوں میں دیکھ رہا یہ کیا رہے بات تہجد کے ٹائم اتنا رو رہے ہیں لوگ، اب انہیں بھی رو رہا، اللہ میرا بھی قرضہ ہے، انہیں دین کے واسطے رو رہا نہیں، سب لوگ دین کے واسطے رو رہے، اللہ اسلام پہلے، اللہ یہ پہلے، انہیں نہیں رو رہا دین کے واسطے، اللہ میرا قرضہ ہے، بیوی بچے یاد آتے ہیں، امی ابا یاد آتے ہیں، میرے دوست احباب یاد آتے ہیں، 1 سال ہو رہا گھر سے نکل کو، اب تک میں گھر کی طرف نہیں گیا، قرضے دار پریشان کر رہے ہیں، تمہیں میرے کو سے نکالو اللہ، تمہیں میرے کو سے نکالو، تمہیں یہ بول کر رو رہا بیچارہ اللہ کے سامنے۔ خیر وہ آدمی بتا رہا تھا مجھے، ایک دن ایسا بھی میری زندگی میں آیا مول صاحب، کوئی ایک بڑے اللہ والے چہرے والے امامہ سجا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، بڑا نورانی چہرہ، مجھے دیکھ کر بلائے ادھر بیٹا، میں قریب گیا، بڑے حضرت بلا رہے کونے کی مسافر کے سر کے، گیا سامنے جا کو بیٹھ گیا، بولو حضرت ایک ہے اللہ کے دین کی نیت نہیں کرتا، بولے صاحب بصیرت تھے، ولی تھے، دلوں کی کیفیات کو جان رہے تھے، اللہ تعالیٰ بلائے وہ نوجوان بچے کو، کیا رہے اللہ کے دین کی نیت کر کو نہیں آتا تو جماعت میں؟ نہیں حضرت قرضہ بہت ہے، دین کی نیت کرنے جا رہا ہوں میرا قرضہ یاد آ جا رہا، دین کے اوپر رونے جا رہا ہوں میرا قرضہ یاد آ جا رہا، کیا آگے نہ تو کر جا گاؤں کو، جا علاقے کو، میری پیٹ کے پیچھے دعا رہتی، حضرت ہے تو جنازہ نکل جاتا، لوگوں کو 2 سال سے پھرا رہا ہوں،
सोना बदला दिया, सीमा बदला दिया, बीवी बच्चों का क्या हाल है मैं नहीं मालूम, कर्जे में मुलविस हूँ, गाँव को नहीं जा सकता, अगर गया तो मेरे माँ बाप के सामने मेरी लाश मिलेगी। तो हजरत समझे तू जा मैं यहाँ से दुआ करता हूँ, तू जा मैं यहाँ से दुआ करता हूँ, तू जा मैं यहाँ से दुआ करता हूँ। अल्लाह वाले थे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम गए थे, अपनी जिंदगी लगा दिए थे। तू जा बेटा मैं यहाँ से दुआ करता हूँ। हजरत क्या करूं, मेरा क्या भी तिजारत नहीं है, क्या काम करूं, मैं उतना कमा भी नहीं सकता, जमा भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। तू जा एक ही काम कर, क्या बोले, तू जा एक ही काम कर, जहां जहां भी दीन की फिक्र करने वाले लोग आ रहे तेरे घर में बुला ले और तेरे घर में लोगों को जमा कर, अल्लाह और उसके रसूल की बात तेरे घर में होने दे। ये एक काम तू कर ले, बखिया मैं यहाँ बैठ को दुआ करता हूँ। वो नौजवान बच्चा आया, हजरत क्या नसीहत करे, गाँव को जाने के बाद पूरे खरीदारों को सोना कर को बोला, तलवार ले को है तो भी बर्दाश्त कर ले, मरता नहीं, आन दे, सबको बुला, सबको बोल थोड़ा टाइम दियो, एक साल तक सताया कि क्या करा कि थोड़ा टाइम दियो, कोशिश कर को फेर देता हूँ। एक बड़े बिजनेस में पूरा हाल सुना, दुख के साथ दर्द के साथ सुना, इंशाअल्लाह मैं यहाँ से दुआ करता हूँ अल्लाह उन लोगों के दिलों में रहम डालता। वैसा करे नौजवान अपने इलाके को गया, पूरे कर्जेदारों को बुलाया, अल्लाह अकबर। जब वो बच्चा अपने 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद अपने गाँव को गया, उसकी माँ जब झाड़ू झाड़ रही थी, उस लड़के को देखकर चीख मारी, मेरा बच्चा मेरे सामने आ गया, 2 साल हो गए, मासूम मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे भी चलने वाले बन गए। बीवी चूल्हे के पास कुछ पका रही थी, जब उसकी माँ ने चीख मारा तो बीवी भी दौड़ते हुए आई, अम्मी को क्या हो गया। जब बीवी ने अपने सामने अपने शौहर को देखा, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर छा गया। वो आदमी भी रो रहा है, मासूम बच्चे भी रो रहे हैं, बूढ़ी माँ भी रो रही है, बीवी भी रो रही है। अब उसने आकर बोल दिया, अम्मी ने ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, मेरे एक साहब जमात में भेज दिए, एक जमात में अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे कहा जा बेटा अपने घरों में जितने कर्ज वाले हैं सबको बुला और उनके सबको कहे हिम्मत दिला, कहे मैं तुम्हारी सबकी रकम अदा करूंगा, मैं यहाँ से दुआ करूंगा। बेटा और एक काम तुझे करना है, अपने घर में दीन की फिक्र करने वालों को बुला और अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम कर। अम्मी ने ये 2 ड्यूटियां लगा को भेजे, पहली ड्यूटी में कल से शुरू कर देता हूँ, पूरे कर्जदारों को बुलाता हूँ। वो आदमी जब फोन कर रहा था, लोग गालियां दे रहे थे फोन पर, बहरहाल बहुत लंबा थोड़ा किस्सा है। अब लोग आए, लोगों को बुलाया, दूध जितने लोग आए थे सबको चाय बनाने के लिए दूध का भी इंतजाम नहीं हो रहा था। जिस दुकान से खर्च के तौर पर दूध ले रहा था, उस दुकान वाले ने उस आदमी को गला पकड़ लिया, इतने 1000 का बीवी तेरा राशन ले गई थी और तू भी जब मौजूद था इतने 1000 का राशन ले गया, अभी तक उसकी रकम नहीं दिया, अभी 1 लीटर की दूध की पैकेट पैसा दूं। उसकी आंखों में आंसू थी, जिस्म पर आजीजी आ गई थी, कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी सज रही थी। कह रहा था बेफिक्र रहो साहब, आपकी रकम अदा कर दूंगा, अब मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, 1 लीटर दूध मुझे दे दीजिए, सारी रकम तुम्हारी मैं दे दूंगा। अब वो नौजवान लड़का अपने घर में आया, सारे कर्जदारों को उसके घर में जंग का माहौल पैदा हो गया। कोई कह रहा है पहले मेरी रकम दो, मेरी बच्ची की शादी है, कोई कह रहा है पहले मेरी रकम दो, मेरी जमीन का मसला अटका हुआ है। वो नौजवान झारो खतर रो रहा है। अब वो अल्लाह वालों की बात जहन में लगाया है, मैं लोगों को किस एतबार से बात करूं। खैर अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों में रहम डाला। उस बंदे के तड़प को देखकर, उसकी फिक्र को देखकर लोग थोड़ी देर के बाद ठंडे हो गए। उसके बाद नौजवान पहला काम हो गया, खरीदारों से बात हो गई, खरीदारों को पूरा किस्सा सुना दिया, ठंडे हो को खामोश भी चले गए। दूसरा काम बड़े शौक से करना है, दूसरा काम बड़े शौक से करना है, अपनी माँ को बुलाता है, अपनी बीवी को बुलाता है। दूसरा काम बहुत पावरफुल है, दूसरा काम बहुत आला है, दूसरा काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अल्लाह के वली ने मुझे कहकर भेजा है, तू जा अपने घर में दीन इस्लाम की फिक्र कर, अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की सदाओं को लगा, अपने घर में दीन की फिक्र करने वालों को बुला और अपने घर से दीन इस्लाम की फिक्र करने का मरकज बना दे, अड्डा बना दे। अब मुझे ये काम करना है, ये फिक्र करनी है। अब बीवी कह रही है मैं भी तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, इसलिए कि आपको कर्ज से निकलना है, आप बहुत बड़े दलदल में फंस चुके हैं। माँ कह रही है बेटा मैं भी तेरा साथ दूंगी। महल्ले में बीवी एक तरफ जा रही है, माँ एक तरफ जा रही है, आओ हमारे घर में आओ, आज हमारे घर में दीन इस्लाम की बात हो रही है, आओ हमारे घर में आओ। आज हमारे घर में पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का तोहफा भेजा जा रहा है, उसके बाद दीन इस्लाम की फिक्र हो रही है, आपके और मुझको सुधारने की फिक्र हो रही है, आपको और मुझको बदलने की फिक्र हो रही है। उसके बाद सफर की हालत में वो नौजवान बच्चा मुझको गले से लगाता है, उसके बाद कहता है मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। आंखों में आंसू है, जिस्म कपकपा रहा है। मैंने भी ये मंजर देखा, मुझ पर भी आंखों में आंसू आ गए और मेरा भी जिस्म कपकपाने लगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद कह रहा है वो नौजवान अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम
करیم है, वो गुनहगारों के गुनाहों को नहीं देखता, वो माफ कर देता है, वो बदकारों की बदकारी को नहीं देखता, वो हालात पैदा कर देता है। अल्लाह बड़ा करीम है। मुल्क साहब 2 साल तक मैं मेरे घर से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम मेरा 2 साल पहले अटका हुआ था उभर आया, अचानक मेरे सामने गिर आया, जिसकी वजह से मेरी सारी दौलत जो बिगड़ गई थी, टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, गुमान भी नहीं था, वो कारोबार मेरा जिंदा हो गया और मैं उस कारोबार में कामयाब हो गया, लोगों को कर्ज अदा कर दिया। मुल्क साहब, जिस तरह वो अल्लाह के वली ने मुझ जैसे कर्जदार को नसीहत की थी कि 2 काम तुम्हें करना है, कर्ज वालों को बुलाकर बात करना है, दूसरा अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुनाना है। मुल्क साहब, मैं कहता हूं आप कर्जदार नहीं होंगे, लेकिन वो वली ने मुझे जो बातें बताई थी, एक बात मैं आपको बताता हूं, आप भी अपने घर को अल्लाह और उसके रसूल के सदाओं का, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहलाने का मरकज बना दे, जिंदगी आसान हो जाएगी।